قومی اسمبلی سے منظور کردہ آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل آج کل سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے اس قانون کی منظوری کے بعد آنے والی تبدیلیوں بارے گفتگو ہو رہی ہے۔ تاہم قومی اسمبلی کے منظور کردہ آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 کو جب بدھ کے روز سینٹ میں پیش کیا گیا تو نہ صرف اپوزیشن نے اس کی سخت مخالفت کی بلکہ حکومتی اتحادی بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایوان میں احتجاج کے بعد چیئرمین سینٹ نے یہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ خیال رہے کہ سیکرٹ ایکٹ 1923 میں کی گئی ترمیم کے مطابق حکومت کو حالت جنگ کے علاوہ حالت امن میں بھی کسی بھی جگہ علاقے بری یا بحری راستے کو ممنوع قرار دینے کا اختیار حاصل ہوگا۔ بل کے مطابق سیکورٹی فورسز اور خفیہ اداروں کو بغیر وارنٹ کے چھاپہ مارنے اور دستاویزات قبضے میں لینے کا اختیار ہوگا۔ سینیٹ اجلاس کے دوران وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جیسے ہی اپنی نشست سے اٹھ کر بل کے مندرجات پڑھنا شروع کیے، ایوان میں شدید نعرے بازی شروع ہو گئی اور وزیر قانون کی آواز نو نو کے نعروں کے بیچ ہی دب گئی۔ ایوان میں شدید احتجاج کے دوران چیئرمین سینٹ نے یہ بل قائمہ کمیٹی میں بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل منگل کے روز قومی اسمبلی میں یہ بل پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کیا اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 میں ترمیم ناگزیر ہیں اور سرکاری دستاویزات کے تحفظ اور سیکورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے بدلتے ہوئے سماجی منظرنامے کے تناظر میں یہ اس عمل کو مزید مؤثر بناتا ہے۔ تاہم بل متعارف کرائے جانے سے لے کر اس کی منظوری تک قومی اسمبلی میں کوئی بحث نہیں ہوئی بلکہ خاموشی چھائی رہی۔ خیال رہے کہ یہ قانون برطانوی راج کے دوران 1923 میں بنایا گیا تھا جس کا مقصد فوج سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کرنے پر کارروائی کرنا تھا۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ ترمیمی بل میں کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس بل کو تاحال قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر شائع نہیں کیا گیا، تاہم بی بی سی کی جانب سے حاصل کی گئی اس کی ایک کاپی میں درج مندرجات کے مطابق اس میں حساس اداروں، مخبروں اور ذرائع کی شناخت ظاہر کرنے پر 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ بل کے سیکشن 6A میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے امن و امان، تحفظ، مفاد اور دفاع کے خلاف انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں، مخبروں یا ذرائع کی شناخت ظاہر کرنا جرم تصور ہوگا۔ بل کے سیکشن 8A میں دشمن کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ کوئی بھی وہ شخص ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ جانے یا انجانے میں بیرونی قوت، ایجنٹ، نان اسٹیٹ ایکٹر، ادارے، ایسوسی ایشن یا گروپ کے ساتھ کام کرتا ہے جس کا مقصد پاکستان کے مفاد اور تحفظ کو نقصان پہنچانا ہے۔ سیکشن 9 کے مطابق جرم میں اکسانے، سازش کرنے یا معاونت کرنے والوں کو جرم میں شریک سمجھ کر وہی سزا دی جائے گی۔ تاہم آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل میں مبصرین کی جانب سے سب سے زیادہ متنازع قرار دی گئی سرچ وارنٹ سے متعلق شق میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ادارے کسی جرم یا جرم کے شبے میں ضرورت پڑنے پر بغیر وارنٹ طاقت کے زور پر کسی بھی وقت کسی شخص یا جگہ کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ادارے یعنی آئی بی اور ISI شک کی بنیاد پر کسی بھی قسم کے دستاویزات، نقشے، ماڈل، آرٹیکل، نوٹ، ہتھیار یا الیکٹرانک آلات ضبط کرنے اور ملزم کو گرفتار کرنے کے مجاز ہوں گے۔ قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیم بل میں کہا گیا ہے کہ تحفظات کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے گریڈ 17 یا اوپر کے افسر کو DG FIA کی جانب سے نامزد کیا جائے گا۔ اس کے مطابق DG FIA کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر FIA اور حساس اداروں کے افسروں پر مشتمل JIT بنا سکتے ہیں، مگر FIA کو 30 روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوگی۔ بل کے مطابق ایسی الیکٹرانک ڈیوائسز، ڈیٹا، معلومات، دستاویزات یا دیگر مواد جو تحقیقات کے دوران حاصل کیے گئے اور ان سے جرم کے ارتکاب میں سہولت کاری کی گئی، انہیں بطور شواہد پیش کیا جا سکے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل میں درج ہے کہ ممنوع علاقے کی جانب پیش رفت، داخلہ یا حملے کی منصوبہ بندی کرنا جرم تصور ہوگا۔ اس کے تحت افواج کی صلاحیت سے جڑی کسی سرگرمی
दस्तावेजात, ईजाद या हथियार वगैरह तक गैर मिजाज रसाई गैर कानूनी होगी। इस एक्ट में तरमीम के तौर पर इन इलाकों को भी शामिल किया गया है जो आरजी तौर पर जंगी आजमाइश, तरबियत, रिसर्च दस्तों की नकलो हरकत या इन कैमरा इजलास के लिए मुसल्लह अफवाज के जेर कंट्रोल हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक के कारकुन और वकला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत करते हुए इसे मावराए आइन करार दे रहे हैं। पाक फौज के लीगल यानी जैक ब्रांच से मुंसलिक रहने वाले कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आइन में वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है या किसी घर की तलाशी लेनी है, इसके लिए सर्च वारंट होना जरूरी है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक कानून साजी पर हुक्म इम्तना का हवाला देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि इस मामले पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। जबकि समाजी कारकुन ईमान मजारी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरमीम का मकसद इंटेलिजेंस इदारों को मजीद इख्तियारात देना है। इन तरमीम के तहत ISI और IB को वसी पैमाने पर इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी को भी अपने शक की बुनियाद पर रोक लें, तलाशी लें, जिसका मकसद इख्तिलाफ राय को दबाना है। वो कहती हैं कि खौफनाक बात यह है कि अगर आप किसी भी इंटेलिजेंस अफसर की शनाख्त जाहिर करें इस बात से कत नज़र कि वो आपका ताक़ुब कर रहे हैं, जैसे बलूच तलबा के केस में होता है, तो इसे गैर कानूनी समझा जाएगा। उनकी राय में ये तरमीम महज सियासतदानों को ही नहीं बल्कि सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन के लिए भी खतरनाक हो सकती है। लापता अफराद के केसेस की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि शनाख्त जाहिर करने से जुड़ी कड़ी सजाओं के बाइस जबरी तौर पर गुमशुदा किए जाने वाले अफराद के ठिकानों से मुतालिक ऑफ द रिकॉर्ड मालूमात हासिल करना मजीद मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये खुफिया इदारों की कार्रवाइयों बशमूल जबरी गुमशुदगियों और घरों पर छापों को लीगर कवर देने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लिमानी अमूर पर नजर रखने वाले इदारे पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि इस बिल के जरिए बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर होने का खदशा है। उनका मजीद कहना था कि हमारे यहाँ इन पावर्स मिलने के बाद उनके गलत इस्तेमाल का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। पहले जब ये तरमीम नहीं हुई थी तो उस वक्त ही इन पावर्स का गलत इस्तेमाल हो रहा था और अब तो इन तरमीम के साथ ताकत के गलत इस्तेमाल का इम्कान है। अहमद बिलाल महबूब के बकौल इन तरमीम के जरिए बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में लोगों को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि इस एक्ट में बाज़ तरमीम ऐसी हैं जिनके जरिए लग रहा है कि पहले ही जो बुरा वक्त है इस पे मजीद इजाफा होने जा रहा है। गैर मुल्कियों के साथ रवाबित पर फॉरेन एजेंट होने का इल्ज़ाम और इसमें सजाएं बहुत अजीब सी बात है। उनका कहना था कि अभी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी एक्ट भी लाए जा रहे हैं जिसके जरिए सोशल मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। अहमद बिलाल ने कहा कि माजी में भी ऐसी कानून साजी की गई जिसके जरिए इस वक्त के मुखालिफिन को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में इन्हीं कवानीन की जद में वो खुद आए। साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी कहते हैं कि मौजूदा सियासी हालात इस कानून साजी का बायस हैं। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमत को जो कमी महसूस हो रही है इन्हें पूरा करने के लिए कानून साजी हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में मौजूद अफराद इस कानून साजी को मसाइल का हल समझ रहे हैं और बाज़ अफराद इस कानून साजी को अपने लिए मसाइल समझ रहे हैं। तस्नीम नूरानी ने कहा कि हुकूमत के पास पहले ही बहुत से कवानीन मौजूद हैं, ऐसे में नए कवानीन लाना खराबी का बाइस बनता है। तस्नीम नूरानी कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस कानून साजी के जरिए सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, लिहाजा देखना ये होगा कि इस बिल से मकासद हासिल हो सकते हैं या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।